منبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار مشائخ طریقت نقیب اہل سنت شورائے ملت محفل پاک میں آنے والے برادران ملت مستورات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا محبت کے ساتھ جواب دو، اس کے بعد کیوں مرضی آئے آپ جیسے چاہو ویسے بیٹھو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرات، آج کی عظیم الشان بزم بنام جمال طیبہ کانفرنس و جشن دستار بندی، جسے جامعہ نوریہ فیضان پنجتن پاک کے بینر تلے بڑی محبتوں کے ساتھ سجایا گیا، رچایا گیا، بسایا گیا، دور دراز سے لوگوں کو بلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و مقبول فرمائے اور سب کی شرکت کو باعث خیر و برکت بنائے۔ نہ منبر پر علماء حفاظ و قراء کی کمی ہے، نہ مجمع میں جانثاران مصطفیٰ کی کمی ہے۔ ہمارے سامنے بھی ہجوم ہے، ہمارے دائیں بائیں بھی جمع غفیر ہے، اور پشت پناہی کرنے کے لیے علماء کرام کی یہ مقدس ترین جماعت ہے۔ بس میں چاہتا ہوں یہ ہمارے تمام احباب اپنی دعاؤں سے نوازیں، اس لیے کہ وہ علماء حق ہیں جن کے وجود مسعود سے جماعت کی عظمتیں وابستہ ہیں۔ جب جمال بھائی یہ کہہ رہے ہیں آپ بولو تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ادھر کیوں نہیں کہتے آپ بولو؟ یہ ہم کو دیکھ کر چلنے والے لوگ ہیں، یہ تو امام کی روش پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ تو علماء کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم بولنے لگے تو انشاءاللہ یہ بھی بولنے لگیں گے، لیکن پتہ نہیں ہم کب بولیں گے۔ ماشاءاللہ جب آپ بولیں گے۔ اب آپ جب کہہ رہے تھے ایک بار سبحان اللہ کہو 90 نیکی ملے گی، کتنی 90؟ تو میں سوچ رہا تھا صرف ان کو ہی چاہیے کیا؟ ادھر سب نیکی سے لائس ہیں۔ نہیں، حسن ظن یہی ہونا چاہیے، علماء اہل سنت ہیں، لیکن یاد رکھو سب کو نیکیوں کی ضرورت ہے، سب کو۔ اب جن جن کو ضرورت ہے وہی اپنی ضرورت کا احساس کریں اور محبت کے ساتھ اس کا اظہار کریں، بغیر کہے ہوئے بولیں، سب مل کے بولیں ماشاءاللہ۔ اب میں چاہتا ہوں اسی ماحول میں دو تین شعر اس سے پہلے کی شعر ہو، اور شعر بھی ایسے ویسے کا شعر نہیں، جماعت اہل سنت کے بہت بڑے شعر کا شعر پڑھنے جا رہا ہے، بہت بڑے شعر کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں پڑھوں پورا مجمع محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھی مائک بہت شاندار ہے، لیکن جو مائک آپ کے ڈالٹین گنج میں کل تھا، الگ رنگ تھا، الگ ڈھنگ تھا، وہ شاید کبھی کبھی کہیں کہیں میں اثر آتا، بہت اچھا بول رہا ہے، لیکن اگر کمپیئر کریں تو وہ بہت اچھا، یہ اچھا وہ بہت اچھا۔ اب اگر میری بات میں سچائی ہے تو محبت کے ساتھ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ۔ اللہم صلی علی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی تک بہت سے لوگ خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں کچھ لوگ پڑھ ہی دے رہے ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے، لیکن نہ پڑھنے والوں کو ایک گوشتہ سنا دوں، اس کے بعد نہ پڑھیں تو حرمہ نصیبی ہوگی آپ کی۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا بھی ہوں اور پڑھنے والے کو دیکھتا بھی ہوں۔ اگر یہ عقیدہ ہے
کو اس عقیدے کے ساتھ پورا مجمع آگے سے پیچھے تک اوپر سے نیچے تک بیک زبان ہو کر نذرانے درود پاک پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات اغثني 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 يا الہی انك على كل شيء قدیر۔ مطلع ملاحظہ کریں، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اور مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال طیبہ کانفرنس، جشن دستار حفاظ کرام، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ آخری شعر سن لے، حافظ کلام شعر، آخری شعر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ برکت عطا فرمائے، خدا نہ کرے۔ قد جاکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ کیا گیا؟ کیا گیا؟ نور آ رہے ہیں حضور، اور قرآن کا آ گیا ہے نور، آ رہے ہیں حضور اور قرآن کا آ رہا ہے، آ رہے ہیں نبی قرآن کہہ رہا آ گیا ہے نور، آ رہے ہیں رسول قرآن کہہ رہا آ رہا ہے نور۔ حقیقت یہ ہے کہ نور نور کہا جا رہا، قد جاکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور آ گیا، اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ لیکن حقیقت میں اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، اللہ کے محبوب آ رہے ہیں، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، نبیوں کے نبی آ رہے ہیں، رسولوں کے رسول آ رہے ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر آ رہے ہیں، ہادیوں کے ہادی آ رہے ہیں، رہبروں کے رہبر آ رہے ہیں، رہنماؤں کے رہنما آ رہے ہیں۔ The biggest pioneer of the whole world, محمد peace be upon him، وہ تشریف لا رہے ہیں، آ رہے ہیں نبی، اب اللہ کا آ رہا ہے نور۔ What is the reason behind these kinds of act of Allah Almighty؟ رب کا اس طریقہ کار کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ آوے نبی کہا جا آ گیا ہے نور، آئے رسول اور کہا جائے آ رہا ہے نور، آئے حبیب اور کہا جائے آ رہا ہے نور۔ میں نے کہا اے مولا نور کیوں کہا؟ یہ تو نہیں کہا قد جاکم من اللہ نبی، اللہ کی جانب سے نبی آ گیا، قد جاکم من اللہ رسول، اللہ کی جانب سے رسول آ گیا، قد جاکم من اللہ حبیب، اللہ کی جانب سے حبیب آ گیا۔ یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا قد جاکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔
کیا گیا؟ نور آ گیا۔ میں نے کہا مولا نور کیوں کہا؟ تو کہا سچویشن دیکھ، لوکیشن دیکھ، جب یہ آئے تو کوئی نہ تھا، جب یہ آئے کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا۔ انسان تو تھے لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نہ تھا، مانوتا تھی لیکن مارگ درشک کرانے والا کوئی نہ تھا، انسانیت تھی لیکن سیدھا راستہ بتانے والا کوئی نہ تھا، ہیومن بینگ تھی لیکن کوئی گائیڈ کرنے والا نہ تھا۔ اس لیے کہ زمین پر کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی نہیں تھا۔ مانوتا تھی، بھٹک رہی تھی، سٹک رہی تھی، اٹک رہی تھی، کھٹک رہی تھی، اس لیے کہ کوئی سیدھا راستہ بتانے والا نہ تھا۔ کوئی سمندروں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی درختوں کے سامنے جھک رہا تھا، کوئی سورج اور چاند کو نمسکار کر رہا تھا، جس کو دیکھو چمتکار کو نمسکار کر رہا ہے، جس کو دیکھو طاقت کے سامنے ضرب نگو ہے، جس کو دیکھو معبودان باطل کی پرستش کر رہا ہے، معبودان باطل کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اس لیے کہ انسان تو ہے لیکن انسانوں کی ہدایت کرنے والا کوئی نبی تھا ہی نہیں، زمین پر کوئی نبی نہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جمال بھائی کتنے بجے ہیں؟ 11:20 11:20۔ کوئی بینک کھلا ہے کیا اس وقت؟ بولو، کوئی بینک کھلا ہے؟ بی او بی بند ہے، پی این بی بند ہے، ایس ڈی ایف سی بند ہے، آئی سی آئی سی آئی بند ہے، ایس بی آئی بند ہے، در رسول کھلا ہوا، در غریب کھلا ہوا ہے۔ یہی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، چاہے رات کے 11 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں، اور چاہے دن کے 12 بجے پکارو تب بھی نبی دیتے ہیں۔ امتی جب بھی پکارے مصطفیٰ دیتے ہیں، امتی جب بھی پکارے مصطفیٰ دیتے ہیں۔ انسانیت بھٹک رہی تھی، سسک رہی تھی، مانوتا دم توڑ رہی تھی، کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین سے اٹھا لیا، زندہ قرب قیامت پہ پھر اتارے گا، اور جب اٹھا لیا تو ایک دن تک نہیں، ایک ہفتے تک نہیں، ایک مہینے تک نہیں، ایک سال تک نہیں، ایک برس تک نہیں، 10 برس تک نہیں، 20 برس تک نہیں، 50 برس تک نہیں، 100 برس تک نہیں، 150 برس تک نہیں، 200 سال تک نہیں، 250 برس تک نہیں، 3 سنچری تک نہیں، 4 سنچری تک نہیں، 500 برس تک نہیں، 550 صدی تک نہیں، بلکہ 574 برس تک زمین پر کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ زمین نبیوں سے خالی، رسولوں سے خالی، پیغمبروں سے خالی، میسنجر سے خالی، ریفارمر سے خالی، مسلح سے خالی، اللہ کی طرف بلانے والوں سے خالی۔ اور جب زمین خالی تھی تو آپ سوچو کتنا اندھیرا چھایا ہو، کتنا اندھیرا چھایا ہو، شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، عداوت کا اندھیرا، عصبیت کا اندھیرا، نفرتوں کا اندھیرا، تعصب کا اندھیرا، معبودان باطل کی عبادت کا اندھیرا، بچیوں کو زندہ کرگور کر دینے کا اندھیرا، عورتوں سے جینے کا حق چھین لینے کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، تباہی و بربادی کا اندھیرا۔ اتنے اندھیرے جمع ہو گئے، all kinds of darkness gathered، تمام طریقے کے اندھیرے جمع ہو گئے، ہر طرف اندھیرا، ہر طرف تاریکی، ہر طرف تیرگی، ہر طرف ڈارکنس۔ کہیں روشنی نہ تھی، کہیں اجالا نہ تھا، کہیں رہبری کرنے والا نہ تھا، کہیں سیدھا راستہ بتانے والا نہ تھا۔ تو ضرورت تھی ان تمام اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک نور کی، ان تمام اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک نور کی مشیت کو جلا لایا۔ 12 ربیع الاول شریف کو آمنہ کی گود میں اپنا محبوب اتارا، اور اتار کے اعلان فرما دیا، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا ہے، تمہارے پاس نور آ گیا ہے۔ نعرہ
بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال طیبہ کانفرنس۔ وہ نور آیا ہے نور ہدایت بن کر، وہ نور آیا ہے نور شریعت بن کر، وہ نور آیا ہے نور طریقت بن کر، وہ نور آیا ہے نور معرفت بن کے، وہ نور آیا ہے نور حقیقت بن کے، وہ نور آیا ہے نور صداقت بن کے، وہ نور آیا ہے نور عدالت بن کے، نور آیا ہے نور سخاوت بن کے، نور آیا ہے نور شجاعت بن کے، نور آیا ہے نور نبوت بن کے، نور آیا ہے نور رسالت بن کے، نور آیا ہے نور عظمت بن کے، نور آیا ہے نور رفعت بن کے، نور آیا ہے نور فضیلت بن کے، نور آیا ہے نور اخوت بن کے، نور آیا ہے نور بندگی بن کے۔ ہاں ہاں وہ نور اس شان کے ساتھ آیا، ایک عاشق رسول نے پکار کے کہا نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو سارے عالم میں کیسا نور چھایا، سارے عالم میں کیسا نور چھایا۔ قد جاکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ نور آ گیا، نور آ گیا ہے، اللہ کی جانب سے نور آ گیا ہے۔ تو میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ بھیج رہا ہے تو کہہ رہا ہے نور آ گیا ہے، اور جو بلا رہا ہے تو کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جب بلایا تو کہا بے عبدہ، اور جب بھیجا تو کہا نور۔ نور بلایا تو عبد کہا، بھیجا تو نور کہا۔ میں نے کہا اے مولا، اگر بلانا تھا تو بھیجا کیوں تھا، اور بھیجا تھا تو بلایا کیوں تھا؟ بھیجا تھا تو بلایا کیوں، اور بلایا تھا تو بھیجا کیوں؟ تو جواب آیا سن، بھیجا اس لیے تھا کہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ جمال طیبہ کانفرنس کرنے والوں، بھیجا اس لیے تھا کہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ عبداللہ کا بیٹا بنایا، دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ عبد المطلب کا پوتا بنایا، دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ آمنہ کا جگر گوشہ بنایا، دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ حلیمہ کی گود میں رکھا، دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ حلیمہ کی جھوپڑی میں رکھا، دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ حلیمہ کی بکریاں چروائی تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ فارن کی چوٹی پر چڑھایا تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ طائف کے میدان میں رکھا تاکہ دنیا حبیب کا جلوہ دیکھے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کروائی تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ غار ثور میں رکھا تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ غار حرا میں رکھا تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ مکہ سے مدینے تک پہنچایا تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ مدینے سے مکہ کی طرف آتا کی حیثیت سے بلایا تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ خدیجہ سے نکاح کروایا تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ فاطمہ کی پرورش کرائی تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ حسنین کریمین کو پالا تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ نواسوں کو کاندھے پر اٹھایا تاکہ دنیا محبوب کا جلوہ دیکھے۔ ہائے مصطفیٰ، ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ ساری دنیا تمہارا جلوہ دیکھے، اور مکان سے لا مکان میں اس لیے بلایا ہے کہ ساری دنیا تمہارا تلوہ دیکھے، ساری دنیا تمہارا تلوہ دیکھے۔ نہ تمہارے جلوے کا کوئی جواب ہے، نہ تمہارے تلوے کا۔ تمہارا جلوہ بھی بے مثال، تمہارا تلوہ بھی بے مثال، جلوہ بھی لاجواب اور تلوہ بھی لاجواب۔ جلوہ اتنا لاجواب ہے، اتنا لاجواب ہے، جو دیکھے وہ نبی کا۔ اگر جلوہ بے مثال نہ ہوتا تو آج جمال طیبہ کانفرنس نہ ہو رہی ہوتی۔ یہ جمال طیبہ کانفرنس کا انعقاد بتا رہا ہے نبی کا جلوہ، نبی کا جلوہ۔ میں اپنے جملے میں کہوں جلوہ اتنا بے مثال، اتنا لاجواب، جو دیکھے وہ نبی کا، جو دیکھے وہ نبی کا، اور جو نہ دیکھے وہ نبی کا، جو دیکھے وہ نبی کا، جو نہ دیکھے وہ نبی کا۔ تو آپ کہو گے
एक ऐसी बात कर रहे हो, देखने वाले तो समझ में आते हैं, ना देखने वाले कैसे नबी के हो गए? हमने कहा भी नहीं समझे। सुनो, जो देखा वो तो नबी का हो गया। सिद्दीक़ अकबर ने देखा जलवा नबी के हो गए, फारूक आजम ने देखा जलवा नबी के हो गए, उस्मान गनी ने देखा जलवा नबी के हो गए, मौला अली ने देखा जलवा नबी के हो गए, सादो सईद ने देखा जलवा नबी के हो गए, तलहा जुबैर ने देखा जलवा नबी के हो गए, अब्दुल रहमान इब्ने दौफ ने देखा जलवा नबी के हो गए, उबैदा इब्ने जर्राह ने देखा नबी के हो गए, हजरत बिलाल ने देखा नबी के हो गए, हजरत खुबैब ने देखा नबी के हो गए, हजरत खब्बाब ने देखा नबी के हो गए, सुहैब रूमी ने देखा नबी के हो गए, सलमान फारसी ने देखा नबी के हो गए, अम्मार ने देखा नबी के हो गए, मालिक इब्ने सनान ने देखा नबी के हो गए, हजरत अनस ने देखा नबी के हो गए, ज़ैद इब्ने हारिसा ने देखा नबी के हो गए। ये देख कर नबी के दीवाने बने हैं, ये जलवा देख कर नबी के हुए हैं। मगर जलवाए मुस्तफा का कमाल देखो, तारीख में एक ऐसा भी दीवाना है जिसने बज़ाहिर नहीं देखा, मगर दीवानगी का ये आलम है। जब नबी के दंदान शहीद हो रहे हैं तो दीवाना अपना सब कुछ नबी के नाम पर निछावर किए जा रहा है, नबी के नाम पर कुर्बान किए जा रहा है। मैंने कर्न के दीवाने से पूछा, मैंने यमन के दीवाने से पूछा, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी वाबस्तगी है, ये कैसा इंटीग्रल रिलेशनशिप है, ये कैसा अटूट रिश्ता है? बगैर देखे नबी से इतनी मोहब्बत, बगैर देखे मुस्तफा से इतना इश्क, वो ऐसे करनी की मोहब्बत शहादत दे रही है। हाँ, ये सच है, मैंने रसूल को नहीं देखा है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उनके उसूल को देखा है, उनके उसूल को देखा है। अरे जिसका उसूल इतना प्यारा हो वो रसूल कितना प्यारा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो हबीब कितना प्यारा होगा। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी। अच्छा, जलवे की एक झलक और देखो। मुझे नहीं मालूम है कि आप मेरी गुफ्तगू समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूं इसलिए कि जबान वही है जो आपकी है, वही मेरी है। ऐसा थोड़ा है कि झारखंड की जबान अलग है। अगर एक बार बंगाल में होता, मिदनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो बात समझ में आता। यहाँ सब उर्दू जबान समझने वाले हो तो ईमानदारी से बताओ, जलवा इतना बेमिसाल है मियाँ, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है जमाल भाई कि देखने वाले 1.25 लाख, देखने वाले कितने? 1.25 लाख सहाबा की जमात देखने वाले, ये देखकर नबी के बने, और ना देखने वाले 40 करोड़ तो यही हो। अल्लाह, कितना? 40 करोड़। According to Muslim population, the biggest country of the whole world is called Indonesia. मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत को जोड़ दो 85 और 90 करोड़, और पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क, तकरीबन 200 करोड़, 2 अरब आबादी, 2 अरब बगैर देखे नबी के हो गए। हाय 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 हाय। 1.25 लाख ने देखा तब नबी के दीवाने हुए। 2 अरब बगैर देखे, बगैर देखे। मैंने कहा मामला क्या है? तो जवाब आया, नबी का जलवा ऐसा है कि जो देखा जा रहा है वो भी नबी का होता जा रहा है, और जो नहीं देख रहा है वो भी नबी का होता जा रहा है, वो भी मुस्तफा का होता जा रहा है। नारे रिसालत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, मदरसा कादरिया जामिया नूरिया फैजान पंजतन, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, छाता बाद में खोल रहे। वाह, बड़ी प्यारी बात मेरे जहन में है। बहुत अच्छा। जब 200 अरब, 200 करोड़ यानी 2 अरब बगैर देखे नबी के हो गए, बगैर देखे नबी के हो गए। अब तो इन तमाम बातिल ताकतों से कि नबी के वफादारों को खत्म नहीं कर सकते, मुस्तफा के जानिसारों को मिटा नहीं सकते, इसलिए कि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं। हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं, हबीब खुदा की अकीदत की बुनियाद पर। हमको
हमारे आका बचा रहे हैं, हमको हमारे मौला बचा रहे हैं, हमको हमारे दाता बचा रहे हैं। जलवा भी बेमिसाल, जलवा भी बेमिसाल और तलवा भी बेमिसाल। अगर जलवे की एक झलक आपने देख ली है तो अब तलवे की एक झलक देखो। तलवा इतना बेमिसाल, इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब। नबी की आंखें बंद है, पैगंबर की आंखें बंद है, रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में पहुंचे, देखा नबी की आंखें बंद। अपनी काफूरी नूरानी पेशानी को नबी के तलवे से टच कर दिया। वाह वाह, टच कर दिया, मस कर दिया। नबी के तलवे से पेशानी लगा दिया, पेशानी को तलवे से लगा दिया, टच कर दिया। मियाँ जब कोई सोता है तो जगाने के कितने तरीके, क्यों हाफिज साहब, कैसे जगाया जाता है? आवाज दी जाती है। ऐसे ना उठे तो हिलाया जाता है, और ऐसे ना उठे तो ये बोतल उठाया जाता है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हजरत तीन ही तरीके हैं किसी को जगाने के। पहले तो आवाज दी जाएगी, ऐसे ना उठे तो हिलाया जाएगा, ऐसे ना उठे तो पानी के कतरे डाले जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाओ रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में आए, ना आवाज दे रहे हैं, ना हिला रहे हैं, ना कोई और तरीका इख्तियार कर रहे हैं, बस अपनी पेशानी को नबी के तलवे से मलते जा रहे हैं। अल्लाह जरा देखो तो सही, तलवा कितना बेमिसाल। पेशानी को तलवे से लगा रहे, तलवे से लगा रहे। मैंने कहा ए हामिले वही इलाही सज्जदुल मलाइका जिब्राइल अमीन सिदरा के मकीन, ये तो बताइए ये जगाने का, देखता हूं कितने लोग जुमले को कैच करते, ये जगाने का कौन सा अंदाज है? तो रूहुल अमीन की मासूमियत पुकार उठी, अरे नादान तू समझा नहीं, मैं नबी को नहीं जगा रहा हूँ, हकीकत में मैं अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ, अपना नसीबा जगा। वाह 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 वाह, क्या जगा रहा हूँ, अपना नसीबा जगा। तलवा कितना बेमिसाल, तलवा कितना लाजवाब है। और इसको दूसरे लफ्जों में यूं समझो, जिब्राइल अमीन ने अपनी पेशानी को नबी के तलवे से लगाया, तो तलवा इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा, और पेशानी तलवा इंसान के जिस्म का सबसे अदना हिस्सा, और पेशानी इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा। दूसरे लफ्जों में यूं कहो, पेशानी इंतहा है, तलवा इब्तिदा है। तलवा इब्तिदा है, पेशानी इंतहा है। रूहुल अमीन ने अपनी इंतहा को नबी की इब्तिदा से लगा के बता दिया, ऐ दुनिया देख, जहां से मेरी इंतहा होती है वहां से मुस्तफा की इब्तिदा हो रही है, वहां से हबीबे खुदा की इब्तिदा हो रही है। नबी का जलवा भी बेमिसाल है, नबी का तलवा भी। ना जलवे का कोई जवाब है ना तलवे का। और आगे बढ़ो, देखो तो सही तलवा कितना बेमिसाल, इतना लाजवाब। नबी वहां से आगे बढ़े हैं, 70,000 नूरी फरिश्तों के साथ मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े, मस्जिद हराम पहुंचे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। अब जब वहां से आगे बढ़े तो जरा देखो तलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है। पहले आसमान पर पहुंचे, पहला आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। दूसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। तीसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। चौथा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। पांचवा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। छठा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। सातवां आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। सितारा नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है। अर्श नीचे है, नबी का तलवा, अर्श नीचे, नबी का तलवा। और उलमा से पूछो, उलमा फरमाते हैं अर्श मकान की आखिरी हद का नाम है। अर्श से पहले सारे मकान, और अर्श के बाद सब लामकान। अर्श के बाद सब लामकान, अर्श से पहले सब मकान। मिसाल के तौर पर ये अर्श, सपोज दैट ये अर्श, नबी का तलवा अर्श पर, सारे मकान अर्श से पहले, अर्श के बाद सब लामकान, और नबी का तलवा अर्श पर। क्या मतलब? तलवा इतना बेमिसाल है कि सारी कायनात नबी के तलवे के नीचे नजर आ रही है, सारी कायनात मुस्तफा के तलवे के नीचे नजर आ रही है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, मैंने सारे छान डाले
اچھے اللہ اکبر اللہ اکبر بہت اچھے نبی کا جلوہ بھی بے مثال، نبی کا تلوہ بھی بے مثال، جلوہ بھی لاجواب تلوہ بھی لاجواب۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم محفل سجاتے ہیں تو آقا تشریف لاتے ہیں۔ آقا تشریف، جن کا عقیدہ ہے وہی بولے آقا تشریف۔ جب ہم محفل سجاتے ہیں تو آقا تشریف لاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہم نہیں مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے ہیں۔ جب ایسے لوگ مل جائیں تو کہہ دو ہم تم کو نہیں مانتے۔ جھگڑا مت کرو ان سے، بس اتنا کہو ہم تم کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن ان سے پوچھنا اتنا ضرور کہ کیوں نہیں مانتے ہو بھائی، تو وہ ضرور جواب دیں گے کیسے مانیں۔ شعیب آسمی الہ آباد سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں، مولانا جمال اختر صاحب ڈالٹن گنج سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں، عظمت رضا بھاگلپور سے آئے ہیں نظر آ رہے ہیں، کہ جتنے آئے ہیں جہاں سے آئے ہیں سب نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہو نبی آتے ہیں، جب محفل سجاتے ہیں نبی آتے ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں۔ اگر آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ آتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ کہنا پیدا کر نظر، پیدا کر نظر۔ جو ہیں اہل نظر ان کو آتے ہیں نظر، جو ہیں اہل نظر۔ اور یہ بات شعیب جوش میں کہہ کے نہیں جا رہا، پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ پیروں کے پیر روشن زمین شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی شہباز لامکانی سیدنا شیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرما رہے ایسے ہی جیسے اس وقت میں بیٹھا ہوں، پیروں کے پیر منبر پر ہیں، خطاب کر رہے ہیں، مجمع بے حساب۔ اب اچانک غوث اعظم نے تقریر روک دی، تقریر روکی اور کھڑے ہو گئے۔ غوث اعظم کھڑے ہوئے، پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر غوث اعظم کھڑے رہے، پھر بیٹھ گئے، پھر تقریر شروع ہو گئی۔ اور جب محفل کا اختتام ہوا، ایک پوچھنے والے نے پوچھ لیا حضور بات کیا تھی؟ آپ خطاب کرتے کرتے رک گئے، کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر تقریر شروع کر دی، وجہ کیا تھی؟ تو پیروں کے پیر فرماتے سنو میں تقریر کر رہا تھا، شیخ علی میرے محبوب ترین ہیں، ان کو نیند آ گئی۔ میں تقریر کر رہا تھا، ان کو نیند آ گئی، اور جب ان کو نیند آئی آنکھ بند ہوئی تو خواب میں حضور آ گئے۔ ان کے خواب میں حضور آ گئے۔ یہ حضور کو خواب میں دیکھ رہے تھے، میں سر کی آنکھوں سے اپنے آقا کا نظارہ کر رہا تھا، سر کی آنکھوں سے دیدار کر رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سر کی آنکھوں سے دیدار کر رہا تھا۔ پیدا کر نظر، آئیں گے نظر۔ جو ہیں اہل نظر ان کو آتے ہیں نظر، اور جو ہیں کورے نظر ان کو کیسے آئیں نظر؟ آتے ہیں محفل میں آتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، اور قبر میں آئیں گے نظر، آئیں گے قبر میں آئیں گے نظر، آئیں گے محفل میں آتے ہیں نظر۔ کیا مطلب؟ میرے نبی اپنی محفل میں جمال طیبہ کانفرنس میں آ کر نظر نہیں آتے، دیکھنا چاہتے امتی مانتا ہے کہ نہیں، اور قبر میں آ کر نظر آتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں یہ پہچانتا ہے کہ نہیں، یہ پہچانتا ہے کہ نہیں۔ جو یہاں آنے کو مانے گا وہ قبر میں پہچانے گا، جو آنے کو نہ مانے گا وہ قبر میں پہچانے گا۔ قربان جاؤ ساری دنیا کے سنی مسلمانوں پر، ہم نے آنے کو بھی مانا ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی پہچانیں گے، قبر میں بھی پہچانیں گے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، نبی قبر میں آتے ہیں، قبر میں جن کی قبر میں آئیں گے وہی بولے نبی قبر میں، اوپر نیچے ہم سب کو دیکھیں گے کن کی قبر میں نہیں آئیں گے۔ نبی قبر میں دروازہ ہے، بولو، کھڑکی
इंट्रेंस नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं, जनरेटर कनेक्शन नहीं, इन्वर्टर सिस्टम नहीं, कब्र पाइप, कब्र ब्लॉक। There are three kinds of foundation in the कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, तीन बैरियर, तीन फाउंडेशन, तीन रुकावट। कब्र पाइप है, नबी आ गए। कब्र पाइप नबी आ गए। अब शोएब आसवी को कहने की इजाजत दी जाए, जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं, वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आ सकते हैं? खुली हुई हाय 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 वो तारे कायनात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी बंद में भी आते हैं, नबी खुले में भी आते हैं। और जब बंद में आते हैं तो ये बंद वाले नहीं रोक पाते। बंद में आते हैं तो बंद वाले नहीं रोक पाते। खुले में आवेंगे, नदवा वाले कैसे रोक पाएंगे? न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। नबी यहां भी आते हैं, नबी वहां भी आते हैं। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि तुम्हारे पास नूर आ गया, बल्कि आगे फरमाए वह किताब मुबीन, और रोशन किताब आ गई। दो चीज है, नूर और किताब। ये हुफाज़े कराम, ये बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, सीने में कुरान को बसाया है, सीने से कुरान को सजाया है, कुरान को अपने दिल में समाया है। इन बच्चों से पूछो, कुरान अल्लाह की किताब, असलुल कुतुब, उम्मुल कुतुब, तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब, परपिशस बुक, रिवील्ड बुक, मुनस्सल मिनस समा, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ, मुकम्मल दस्तूरे हयात। ये कुरान अल्लाह ने दो चीजें भेजी हैं, कुरान के साथ नूर, नूर के साथ कुरान। दो चीजें, कुरान और नूर। नूर से मुराद हुजूर की जाते पाक, और किताब से मुराद कुरान पाक। तो मैं सोचने लगा, ए मौला, दोनों का काम तो एक ही है, इसलिए कि नबी भी हिदायत के लिए, कुरान भी हिदायत के लिए, कुरान भी रहबरी के लिए, रसूल भी रहबरी के लिए। कुरान भी सीधा रास्ता बताने के लिए, रसूल भी सीधे रास्ते पर चलाने के लिए। कुरान भी गुमराही से बचाने के लिए, रसूल भी गुमराही से बचाने के लिए। कुरान भी एक अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, रसूल भी माबूदे हक की तरफ बुलाने वाले। कुरान भी माबूदाने बातिल से बचाने वाला, रसूल भी माबूदाने बातिल से बचाने वाले। दोनों का मकसद एक है, दोनों का टारगेट एक है, दोनों का मोटो एक है, दोनों का पर्पस एक है। अब जब दोनों का मकसद एक है तो मौला एक को भेज दिया होता, काम चल गया हो। दोनों का मकसद एक, अगर तन्हा कुरान को उतारा होता तो बंदों का काम चल गया होता। इसलिए कि कुरान में सारी चीजें मौजूद है। नमाज के बारे में कुरान में है, रोजे के बारे में कुरान में है, हज उमरा के बारे में कुरान में है, ज़कात के बारे में कुरान में है, इबादत के बारे में कुरान में है, वुज़ू के बारे में कुरान में है, गुस्ल के बारे में कुरान में है, फराइज़ व वाजिबात के बारे में कुरान में है, इबादत के बारे में कुरान में है। हकीकत तो ये है, हराम व हलाल के बारे में कुरान में है, जायज़ व नाजायज़ के बारे में कुरान में है, परमिसिबल व प्रोहिबिटेड के बारे में कुरान में है, सही और गलत के बारे में कुरान में है, क्या हक है क्या बातिल है ये कुरान में है, क्या परमिसिबल है क्या प्रोहिबिटेड है ये कुरान में है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये कुरान में। सारी चीजें कुरान में है। क़याम के बारे में कुरान में है, रुकू के बारे में कुरान में है, सजदे के बारे में कुरान में है, तौबा के बारे में कुरान में है, सारी चीजों के बारे में कुरान में है। मौला अगर तन्हा कुरान को उतारा होता तो बंदों को नमाज का हुक्म मिल जाता, रोजे का हुक्म मिल जाता, हज का हुक्म मिल जाता, ज़कात का हुक्म मिल जाता। अगर तन्हा कुरान उतारा होता तो तमाम काम मिल जाते। कुरान के साथ नूर क्यों, कुरान के साथ हबीब क्यों, कुरान के साथ रसूल क्यों? जवाब आया, सुन, अगर मैं तन्हा कुरान उतारता तो नमाज रोजा का हुक्म तो कुरान में मिल जाता। मेरा हबीब न गया होता तो नमाज पढ़ के नमाज का तरीका कौन बताता, रोजा रख के रोजे का तरीका कौन बताता? इसलिए कुरान के साथ हबीब को उतारा। हे मुस्तफा तुम कायम करो, बंदों को कायम करना है। हे मुस्तफा तुम रुकू करो, बंदों को रुकू करना है। हे मुस्तफा तुम सद्दा करो, बंदों को सद्दा करना है। हे मुस्तफा तुम
तुम इबादत करो, बंदों को इबादत करना है। ए मुस्तफा तुम बंदगी करो, बंदों को बंदगी करना है। ए मुस्तफा तुम निकाह करो ताकि बंदों को निकाह करना है। ए मुस्तफा तुम अपने सैयदा फातिमा की परवरिश करो ताकि बच्चियों को पालना है। ए मुस्तफा तुम हसनैन करीमैन को प्यार करो ताकि दुनिया के लोगों को नवासों से प्यार करना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, जरा सा जोर से बोलेंगे तो थोड़ी सी सुस्ती दूर हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, अराकीने जामिया। कुरान के साथ इसलिए रसूल को भेजा, लेकिन इसी को पलट दीजिए। अगर अल्लाह ने सिर्फ रसूल को भेजा होता तब, कुरान ना उतारा होता, सिर्फ रसूल उतार दिया होता तब, तो पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए मेरे मुस्तफा काफी। अल्लाह अल्लाह, पूरी मानवता के मार्गदर्शक के लिए मेरे मुस्तफा काफी। इसलिए कि मेरे नबी को अल्लाह ने सरापा मोजज़ा बना के भेजा। सरापा, बाल से लेकर नाखून तक सरापा मोजज़ा, सरापा मोजज़ा। अगर अल्लाह ने अपना महबूब को उतारा होता, कुरान न भेजा होता, तो मेरे हबीब पूरी इंसानियत और मानवता की हिदायत के लिए काफी। लेकिन अल्लाह ने तन्हा महबूब को नहीं, महबूब के साथ कुरान को भी भेजा, हबीब के साथ कुरान को भी भेजा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को मालूम था कल जब अबू लहब, अबू जहल, अतबा, शैबा को भारे मक्का नबी से नबूवत की दलील मांगेंगे, तो मैं कहूंगा ए हबीब आप खामोश रहिएगा, कुरान भेजे दे रहा हूं, ये नबूवत की दलील बन जाएगा, ये रिसालत की दलील बन जाएगा। कुरान ऐलान करके कहेगा या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। ए हबीब आपको हमने नबी बना के भेजा है, आपको शहीद बना के भेजा है, आपको मुबश्शिर बना के भेजा है, आपको दाई इलल्लाह बना के भेजा है, आपको रोशन चराग और चमकता सूरज बना के भेजा है। ए मुस्तफा ये नबूवत और रिसालत की दलील मांग रहे हैं, हमने कुरान को नबूवत और रिसालत की दलील, कुरान को नबूवत और रिसालत की दलील बना दी। इसलिए कुरान के साथ रसूल है और रसूल के साथ कुरान। इसको एक दूसरे एंगल से देखो। पहले अल्लाह ने नूर का जिक्र किया, बाद में कुरान का। पहले फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, पहले कहा नूर आया, फिर कहा किताबुम मुबीन। वजह क्या है मालूम है? इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। आप अगर किसी किताब को पढ़ना चाहते हो अपने कमरे में बैठ करके रात की तारीकी में, तो ये बताओ पहले किताब लेते हो कि पहले रोशनी का इंतजाम करते हो? बोलो, रोशनी का। इसलिए आपको पता है कि जब तक रोशनी नहीं होगी किताब को देखा नहीं जा सकता, जब देखा नहीं जा सकता तो पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता तो समझा नहीं जा सकता, और समझा नहीं जा सकता तो अमल नहीं किया जा सकता। पता चला अमल करने के लिए किताब को पर समझना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए देखना जरूरी है, और देखने के लिए नूर जरूरी है। वाह, देखने के लिए नूर जरूरी है। इसलिए अल्लाह ने कुरान के जिक्र से पहले महबूब के नूर का जिक्र किया। ऐ लोगों, कुरान हाथ में बाप में लेना, पहले नूरे मुस्तफा को सीने में बसा लेना। अब जब कुरान पढ़ते जाओगे कुरान हिदायत देता चला जाएगा, कुरान रहनुमाई करता चला जाएगा, कुरान रहबरी करता चला जाएगा। नूरे मुस्तफा के बगैर कुरान हिदायत दे ही नहीं। और ये बात मैं जोश में कहीं नहीं जा रहा हूँ, पूरे होश में कह रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी से बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। किससे? कुरान से। कुरान से गुमराह हो जाएंगे। तो ईमानदारी से बताओ, कुरान गुमराह करने के लिए आया है क्या? बोलो। हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। हुदल लिलमुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। जब ये सरापा हिदायत है तो फिर अल्लाह क्यों कह रहा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी के जरिए से बहुत से गुमराह हो जाएंगे, इसी के जरिए से बहुत से हिदायत पा जाएंगे। मैंने कहा हे मौला, कुरान से कैसे गुमराह हो जाएंगे? तो जवाब आया, सुन, जो मेरे महबूब की मोहब्बत के बगैर कुरान पढ़ेंगे वो तो गुमराह हो जाएंगे, जो इश्क़े मुस्तफा में कुरान पढ़ेंगे वही हिदायत।
वही हिदायत पा जाएंगे। इसलिए एलान हुआ कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया है और रोशन किताब आ गई है, नूर आ गया है और रोशन किताब आ गई है। पूरा मजमा खड़े हो जाए, पीरे तरीकत की आमद हो रही है माशाअल्लाह। आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं नंबर शरीफ पे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म माशाअल्लाह, औलादे अली व फातिमा, मसलके आला हजरत, जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस, जामिया नूरिया फैजान पंजतन, अल्लामा शमसुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी, जुमला असातिज़ाए जामिया, अराकीने मदरसा, मुआविनीने मदरसा, हुजूर सैयद साहब किबला माशाअल्लाह। खानकाह पीर शरीफ की आंगन का एक हसीन गुलाब, इसको मोहब्बत का आफ्ताब, फैजान गौसे आज़म, औलादे अली हज़रतुल अल्लामा सैयद फैजानुल हुदा साहब किबला दामत बरकातुहुल आलिया की जलवागरी हो गई। आले रसूल आ गए, अंजुमन के दरमियान जाने अंजुमन के हैसियत से तशरीफ फरमा हो गए। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, अब हिरमा नसीबी होगी कि वो जलसे के बाहर रहें, मोहब्बत के साथ सामने बैठे और अपने मुर्शिद का दीदार करें। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं इस वक्त मिंबर नूर पर शेख तरीकत औलादे रसूल चमनिस्तान ज़हरा के फूल हज़रत शाह सैयद फैजानुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी की जलवागरी हो गई है। ये हमारी और आप सब की खुशबख्ती है कि यहाँ सिर्फ उम्मते रसूल की कसरत नहीं है, बल्कि आले रसूल की आमद भी है। उम्मते रसूल की कसरत एक तरफ, आले रसूल की आमद एक तरफ। ये हमारे लिए बाइसे खैर व बरकत है। हजरत की शिरकत और हजरत की दुआ लेते हुए इंशाअल्लाह मौला सब उठाएंगे यहाँ से। इत्मीनान से अपनी जगह बैठ जाएं। बस मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। कंक्लूजन बहुत तेजी के साथ क्लाइमेक्स लेकर के गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। नूर आया वो किताब मुबीन और रोशन किताब, दो चीजें, नूर और किताब, रसूल और कुरान। कुरान और रसूल, कुरान के साथ अल्लाह ने रसूल को रखा, रसूल के साथ अल्लाह ने कुरान को रखा। क्या मतलब? अल्लाह ने कुरान का साथी हबीब को बनाया, हबीब का साथी कुरान को बनाया। इसका मतलब अब कयामत तक न कुरान रसूल से अलग हो सकता है, न रसूल कुरान से अलग हो सकते हैं। कुरान भी जमीन पर बाकी है और साहिबे कुरान भी जमीन में अल्लाह के हबीब जलवागर है, मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी है, हबीबे खुदा की तशरीफ आवरी है। इसलिए अल्लाह ऐलान फरमा रहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया है। आओ जरा देखा, ये नूर आया है तो किस माहौल में आया है, ये नूर आया है तो कैसे माहौल में आया है। तो नूर आया है सैयदा आमना खातून की आगोश में आया है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की शक्ल में आया है। और हजरत सैयदा आमना फरमाती है जब मेरा बच्चा आलमे वजूद में आया तो मैंने देखा हिजाबात उठे, देखा काबे पर झंडा लग रहा है। क्या लग रहा है? झंडा। और सिर्फ काबे शरीफ पर नहीं फरमाती है, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में। एक झंडा काबे पर लगा कौन रहा है? जिब्राइल अमीन। लगवा कौन रहा है? रब्बुल आलमीन। लगवावे रब्बुल आलमीन, लगावे जिब्राइल अमीन। और जिनके लिए लगे वो रहमतुल लिल आलमीन। जिनके लिए लगे वो रहमतुल लिल आलमीन, जो लगावे वो जिब्राइल अमीन, जो लगवावे वो रब्बुल आलमीन। अब हम समझ गए कि झंडा लगवाना अल्लाह की सुन्नत, लगाना जिब्राइल की सुन्नत, लगाना जिब्राइल की सुन्नत। तो सुन्नी बड़ा होशियार निकला, वो झंडा लगाता भी है, झंडा लगवाता भी है, ताकि दुनिया समझ ले हम रूहुल अमीन की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन की भी सुन्नत अदा कर रहे हैं। रूहुल अमीन
العالمین کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں، رب العالمین کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں۔ نور آیا، نور جدھر جدھر جا رہا ہے، چمک ہی چمک ہے، رمک ہی رمک ہے، دمک ہی دمک ہے، مہک ہی مہک ہے۔ ہاں ہاں، اس نور کی شان تو ایسی ہے، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ واہ نور واہ، ہے ماشاء نبی کا اللہ۔ گھرانہ، نبی نور نبی کا گھرانہ نور ہے، نبی نور ہے نبی کا گھرانہ نور۔ اب جس کو چمک چاہیے چمک خود سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن اور نور کو اللہ نے ساتھ میں رکھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کے نور کی ضرورت ہے، حبیب کے نور کی ضرورت ہے۔ اب ان بچوں نے سینے میں قرآن سجایا ہے، ان بچوں نے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، اپنے سینے کو قرآن کے ذریعے مدینہ بنایا ہے۔ اب ان کا سینہ صرف سینہ نہیں بلکہ مدینہ بنا ہوا ہے۔ تو جب سینے میں قرآن آ گیا اور لانے والے نور، تو اب سینہ بھی منور ہو گیا، سینہ بھی چمکدار ہو گیا۔ اب سینے میں تاریکی نہیں، سینے میں تیرگی نہیں۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں اگر تم کو اتنا الرجی ہے قرآن سے، کلام سے، اللہ کی مقدس کتاب سے، اس پر قصص بک اور ریویلڈ بک منزل من السماء سے، تو سنو، جتنی دھارمک پستکیں ہیں سب کو منگاؤ، جتنی مذہبی کتابیں ہیں سب کو اٹھاؤ، جتنی بھی ریلیجس بک ہے سب کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد نظر آتش کر دو یا سپرد سمندر کر دو، جو چاہو وہ کر دو۔ لیکن جب تم ایسا عمل کرو گے کہ اب کوئی دھارمک کتاب نہیں چھپنے پائے گی، اب کوئی مذہبی کتاب عالم وجود میں نہیں آئے گی، اب کوئی کتاب پبلش نہیں کی جائے گی، تو یاد رکھنا جب تم نظر آتش کرو گے تو ساری دھارمک پستکیں مٹ چکی ہوں گی، ختم ہو چکی ہوں گی، لیکن قرآن کا نسخہ اگر تم چلاؤ گے تو ایک طرف تو یہ نسخے چل رہے ہوں گے اور دوسری طرف حافظوں کے سینے سے قرآن بولتا نظر آ رہا ہوگا، حافظوں کے سینے سے قرآن بولتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ اصل الکتب ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ کس نے لی ہے؟ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کا محافظ کوئی مولوی نہیں، اللہ ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کون مٹا سکتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر گئے ہیں، میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن۔ قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، صاحب قرآن پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علیہ البلاغ۔ السلام علیکم۔